खुदा दे प्यार दे वजे होए इत्थे आए हैं, परमेश्वर नूं जलाल दिंदे असीं। असीं उस वेले मैं प्रीचिंग करा तो एक फैमिली इत्थे ना उहदी टेस्टमनी है, वो आए आदमपुर तो आए वो फैमिली। हाँ जी, ये फैमिली आदमपुर तैनूं 4 हफ्ते आए हुए आ। ये फैमिली नूं 4 हफ्ते तो आ रहे आदमपुर तो है। ते इन्हां प्रॉब्लम सी कुछ, परमेश्वर नूं महिमा मिले, ये ठीक हो गए इत्थे आ गए। ठीक है तुसीं बिल्कुल। हाँ जी, कितने साल तो बीमार? 10-12 साल हो गए कहते सानू जगह जगह जाते, पर इत्थे कि वो कुड़ी अपनी सोनिया जिहड़ी कैंसर तो ठीक हुई सी, उन्हें दस्सिया इन्हों कि तुसीं उत्थे चल जाओ, ठीक हो जाना। ये विश्वास ना आया, विश्वास ना। यसू मसीह ने इन्हां दे विश्वास का आदर किया ना, जिले इत्थे प्रेयर की है, परमेश्वर महमले गिर गए है, गिरन तो बाद ठीक हो गए। शायद इन्हों की बेटी भी पिछले हफ्ते इतने डिगी ना। हाँ जी, वो भी इत्थे जिले मैं लोगों को डांट रहा सी वीरवार नूं बीमारियों नूं, वो भी इत्थे आके गड़ा मका गिर गई इत्थे। प्रभु का धन्नवाद आ, ये भी ठीक आ। ये सारी महिमा असीं अपने खुदा नूं दिंदे कि जिले उसकी उपस्थिति रहिंदी ना परमेश्वर की, जिस कलीसिया के अंदर चर्च के अंदर उसकी उपस्थिति रहेगी प्रार्थना द्वारा, उत्थे हाथ उत्त रखने की लोड़ नहीं है, कुछ भी करने की लोड़ नहीं है। परमेश्वर अपने नाम नूं महिमा देने लई आप ही चमत्कार करता है, उन्होंने करना है। पता क्यों? क्योंकि बाइबल च लिखा जब तक लोग मेरे अजीब चिन्ह चमत्कार ना देख लैन वो कभी विश्वास ना करे। इस करके खुदा नूं करने पैंदे है, 100% करना पैंदा ना। रब की कृपा ना देखो, सिर्फ 1 महीने की गल आ, कहते कर्जा भी लथ गया तो गड्डी भी नवीं लै लई। परमेश्वर नूं महिमा मिले। ये सिर्फ 4 हफ्ते की गल आ। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, लाइन पूरी हुई बाइबल की रोमिया तो वस्तावरण तक। तुहानूं तो नहीं पता वस्ता कित्थे लिखा, रोमिया तो तुहानूं पता होना, वो भी कईयां नूं नहीं पता हुंदा। वस्ता विवरण विच मूसा नूं खुदा ने कहा सी, मूसा मैं दयालु हाँ, जिथे मैं चाहां उत्थे मैं की करदा है, बलोते मैं की करदा, जिथे वो चाहुंदा वो दया करदा, जिथे वो चाहुंदा है। पर गल है कि चाहुंदा कि किहदे उत्ते? पता क्यों? दीन नमर उत्ते। जिशाया कहंदा जिहड़ा बंदा नमर दीन हो के आंदा ना, उत्ते वो दया करदा है। मैं नहीं कहना कि साड़ियाँ दुआवां ना, किते बहुत कई लोग अपने आप को महिमा दे कि मैं कीती दुआ, मेरे ना होया। जे तेरे ना होया ना तो फिर लंगड़ा बैठा भी हो जाऊगा। जे तेरे ना होया, अन्ना ये देख नहीं सकता भी जे तू कर सकते तो करके दिखा। इनू सुनिए, ये वह अनुग्रह आ। जिले कोई हीलिंग होंगी आ, ये वही दया परमेश्वर की, वो करदा, वो करदा। तो वो लिए असीं थैंक्स करते प्रभु, तेरी वड्डी दया लई तेरा असीं की करते हैं, धन्नवाद करते हैं। देखिए किड्डी दया, एक महीने के अंदर अंदर सारा कुछ हो गया। 1 महीना भी बहुत वड्डी गल आ। 1 महीना मैं यसू मसीह नूं पिछले दिनों च कहा, जिले बीमार सी मैं क्या प्रभु यूना जिले दौड़ के चला गया तो चौथे चैप्टर लिखा एक बेल निकली, जेडे बाइबल पढ़ते हैं 1 मिनट च वध गई, रातों रात इदा वध गई। बोलो, इदा ही वधी तो इदा ही सुक गई। वो चाहे ना 1 महीना तो बहुत लंबी गल आ, हुणी ऐसे वक्त ही सारा कुछ किया, सारा कुछ घर जाते नहीं तब्दील होगा जी वो चाहे तो। इदा क्या करो प्रभु, कितने रोमिया का खत वस्तावरण मेरे ते पूरी कर दे, साढ़े ते भी कर दे। जही दया तू इन्हां ते कीती आ, इदां दी साढ़े ते भी की आ, कर दे। परमेश्वर तुहानूं बरकत दे। कले चंगे नहीं होना, नोट करिए, बने रहिए प्रभु च, बने रहोगे। इस तो बाद असीं उहदे राज विच जाना, स्वर्ग विच। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਚ ਕਰਦੇ स्वर्ग जान ਲਈ ਸਾਡਾ सिस्टम आ। जिसमानी चीज़ां तो सानू खुदा ने दे ही देनियां, उत्थे दा मेन जिहड़ा साडा दर्शन होना चाहिए कि असीं आफ्टर डैथ मरना, असीं रब को किद्दां पहुँचना, ਉਹਦੇ बारे असीं लोकां नूं बाइबल सिखानी। ठीक आ, यही एक रस्ता आ। इस तो बिना कोई बाइबल कहती दूसरा कोई रस्ता नहीं है, स्वर्ग च नहीं जा सकता बाइबल तो बिना। इस तो बिना कोई नहीं जा सकता, यही रस्ता है। इनू ध्यान रखिए
स्वर्ग का होर कोई रस्ता, जिन्ना मर्जी कोई नामदान देवे, जो मर्जी करे, कोई रस्ता नहीं है। इक्को रस्ता है, जीसस वन वे लिखा, इक्को रस्ता है। हाँ जी, इस करके इस रस्ते थानी हो के असी जाना है। और बाइबल च लिखा शाही राह आ, जिथों असी सोने की सड़क तो इत्थों जान तो बाद सोने दी सड़कों बारे च लिखा शाही, उत्थों की गुजर के जाना सी। जिस सोने ने तुसीं तरसे ना कन्ना च नक च पान नूं, उत्थे तो तुहाडे पैर होने आ, उदों तो तुर के जाना सोने की सड़क तो। अज नोट करिए, इस करके सानू स्वर्ग जाने लिए अपने आप तैयार करना, इसलिए बाल का प्रचार करना। परमेश्वर तुहानू बने रहिए, बंदगी ना छड़िए, मन फराइए, पन का बसमा लईए, रब नाल जुड़ जाइए। ठीक है, नामदान असी कभी किसी को दिता नहीं है, उपरों आना पुत्र आत्मा मांग करोगे, खुदा पुत्र आत्मा दे देगा तुहाडे। ठीक है, जे खुदा ने क्या ये दया की, जे कोई बाकी रह गया तो भी खुदा को दया मांगो। खुदा तुहानू बरकत दे। बैठिए बैठिए, खुदा तुहानू आशीर्वाद। दूसरी गल, मुंडा आया नहीं रात, मैनू एक बड़ी अच्छी टेस्ट मनी कि किसी ने दी। वो एक दिन अचानक इत्थे आए, दोनों मियाँ बीवी। मैं थले उतर के आया, मैं थले उतर के जिले आया तो वो मैनू कहंदा, भाजी मेरे ना इस जगह ते बहुत तकलीफ आ, तो मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं चंगा नहीं हो रहा, मैनू बड़ी प्रॉब्लम है। मैनू क्या, मैनू भी इतने प्रॉब्लम थी पिछले दिनों च, कई गैस गूस ना भी हो जाती है। वो कहंदा नहीं, हटदी नहीं, मैं मैडिसन खा चुका हाँ, मैं दवाइयाँ खा चुका हाँ, आराम नहीं आ रहा। उन्हें ना मैनू हथ ला के इत्थे पिछे मेरे हथ ला के मैनू कहंदा इत्थे तकलीफ हुंदी है। इनू ख्याल ना सुनिए, इत्थे तकलीफ हुंदी मेरे मेरे मैं दवाई, मैं बहुत रात नूं तंग हुन्ना, नींद भी नहीं आती। मैं क्या मेरे नाल भी सी, कोई गल नहीं। उन्हें मैनू एक गल कही राती, कहंदा मैं कल आना है, कहंदा जिवें मैं तुहाडी पिठ ते हथ लाया, कहंदा नाल ही मेरी पिठ दी दर्द चली गई। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा प्रभु दे विच, मैं कहंदा अपनी वाइफ नूं क्या कि मैं भाजी दे हथ जिद्दे हथ लाया, नाल ही कहंदा मेरी जिहड़ी मुश्किल खत्म हो गई। उन्हें घर जाके अपनी वाइफ नाल गल कीती, अज तो चंबा ही हो गया, कहंदा मैं इन्नियां मेडिसिन खादियां। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, जित्थे वो चाहुंदा, बोलो जित्थे वो चाहुंदा की करदा। जे मैं इदा कहां कि मेरे च शक्ति बड़ी देखिया, मैनू छू के ठीक होया, लोग तो मैनू छू के चंगे हुंदे, अगे भी किन्ने होए, हुण भी हुंदे आ। पास्टर विजय नूं छू के जे चंगे हो जाण ना, जे मैनू छू के चंगे हो जाण तो कई बीमार आ, मेरी वाइफ दे भी गुड्डे कई दर्द हुंदी है, ये भी चंगी हो जाए। इदां ये सिस्टम नहीं आ, ये उहदी दया। कई बार अपने इन्ना कुछ बोझा हुंदा तो वड्डा करके दसदे आ, अपने साबित करना चाहते कि मैं इन्ना पवित्र हाँ, मैनू तो लोग छू के ठीक हो जाते हैं। पर मैं हमेशा कहना मैं इन्ना बेहतर नहीं हाँ, मैं हमेशा कहना जिन्ना यसु मसीह चाहते। कमियां, जे कमियां च इन्ना काम खुदा करता है तो जे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए फिर किन्ना करेगा। मैं बारिश करके शायद वो नहीं आए, उन्हें मैंने कहा मैं आना, अपन 2 गवाहियां देनियां न। मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा, ये उहदी दया, ये उहदी कृपा। जो कोई चंगा हो जाता उहदी दया। हाँ जी, तो उदन का कहना मैं आराम नाल सो रहा हाँ, आराम नाल। हाँ जी, तो दूसरी अपनी टेस्ट मैंने देना चाहती कि मेरी बेटी ने 85% नंबर लिते हैं। साडा अगला जो पिछला मैसेज चल रहा है, 2 महीने मेरे ख्याल होने, दूसरा महीना लगा होया, मेरे ख्याल 7 हफ्ते हो ही गए है। मैनू वीरवार तो संडे प्रचार करते करते अपनी बुलाहट में जानो। बुलाहट का मतलब कि अपने बुलाए जाने तो सदे जाने ध्यान दो कि तुहानू रब ने कल ही बुलाया है ना। दूसरी गल ये भी मैं तुहानू बार बार हर एक्सप्लेन कर रहा कि वह हरून की मानदत बुलाया होया बंदा चाहिए, जिन्हों खुदा ने बुलाया अपने काम के लिए। वो बंदे को वचन सुनना, हर एक बाइबल नूं चक्कन वाले को मैनू अज 8 हफ्ते हो गए, 9 कि उहदे को वचन सुनना जिन्हों खुदा ने बुलाया। खुदा ने कहा
मूसा नूं खुदा ने कहा तू कूच कर जाना, तू की कर, जोशो ते अपना हथ रख। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं बुद्धि देखी है, ਉਹ 'ਚ समझ वेखी, मैं समझ ਉਹਦੇ अंदर मैं देखा आ ਉਹ मेरा जन है, ਉਹ चला सकता लोगों नूं, है ना। एक किन्ने मैं तुहानूं पिछले मैसेज ते फिर मेरा हुण यूसुफ ते मैनूं अज फिर प्रचार करना है। पिछले यूसुफ नूं बुलाया, खुदा ने यूसुफ नूं बुलाया अपनी सेवकां लई दर्शन दे के। पर तुहानूं पता किन्ने भी कहण दे भरा कि नहीं तैनूं झूठ बोलदा, सानूं ऐ करदा, जिन्हों खुदा ने बुलाया कह के उन्होंने उहदी सेवा नूं कोई रोक नहीं सकता। मुश्किल आउणगियां, प्रॉब्लम आएगी, बुलाए नूं आनी, बाकी नूं नहीं आनी। उन्हें किसी मिशन नाल मिल जाना, उत्थों पैसे आ जाने, उन्होंने रोटी पानी चली जाना है, वह सिस्टम तो चलता रहना। मिशनरी लोग जोड़े आ उन्होंने तो चल रहा है, उन्होंने अज मिशन के पैसे बंद होण अज खत्म हो जाना। पता क्यों? क्योंकि पिछली जो डीसी दिनाकरन की किताब मैं तुहानूं पढ़ाई सी, उत्थे लिखा सी कि मैं दिनाकरन इन्हां लोकां नूं मैं नहीं बुलाया। ये ठीक है, चिन्ह चमत्कार मैं करते इन्हां द्वारा, मैं कीते मौजे इन्हां द्वारा, बदरूआं निकलियां, बीमार चंगे होए आ, पर बुलाहट नहीं मैं दित्ती, सेवा लई नहीं बुलाया। वो तो बाइबल की गल है, विश्वासी भी तुसीं भी कर सकते हैं। जे तुसीं रोज़ 2-2 घंटे दुआ करोगे, हफ्ते च फास्टिंग प्रे करोगे, बाइबल पढ़ोगे, तुसीं आग्ञा दोगे दुष्ट आत्मा नूं, तुहाडे द्वारा निकल जानी है। बीमारां नूं कहोगे चंगे हो जाओ तुहाडे शब्दां नाल, जे तुहाडा जीवन परमेश्वर नाल सही आ तो बीमार चंगा हो जाएगा, भावें किदां दा रोगी होवे। मैं तुहानूं कह रहा तुहाडे द्वारा भी हो जाएगा। जे तुसीं और भी भगती दा जीवन व्यतीत करोगे तो तुहानूं भी छू नाल लोग चंगे हो जाणगे। पर बुलाहट नहीं है, बुलाहट होर चीज़ आ। जिस सेवका की बुलाहट जी है वह अलग आ, वो बारे बाइबल भरी, उधर ध्यान नहीं जाता लोगों का। विश्वासी लोगों का ध्यान पता कितने आता, वो खुदा नूं बहुत इस्तेमाल करता, बस इत्थे तक वह पैर जड़ा ना फिसल जाता विश्वासी का। उन्होंने ये पूछे कि उन्होंने खुदा ने सेवा नहीं बुलाया कि नहीं बुलाया। जिस बंदे नूं सेवा नहीं बुलाया बाइबल च दिनाकरन खुदा ने कहा वह इंतजाम भी मैं करूँगा। उन्होंने किते मिशना मुशना च जाने की लोड़ नहीं, उन्होंने जाने की लोड़ नहीं, मिशनरी नहीं बनने की लोड़। वह इंतजाम खुदा ने कहा मैं दिनाकरन करदा, जे तू छड़ेगा काम मेरे लिए तो तेरा इंतजाम मैं करूँगा। वो कहता मैं तो बैंक चो मेरिया सारिया जरूरतां पूरियां, मैं क्यों छड्डां, तेरे लोगों के बूट कपड़े देख किदां दे है ना। वो कहता मैं बुलाया ही नहीं, वो आप ही कहता मर्जी ने अपने काम छड्डे, अपनी नौकरियां छड्डियां, पर मैं जिन्हों बुलाऊँगा उसकी जरूरत भी मैं पूरी। इस करके मैं तेन इस गल ते मेरा जोर चल रहा पिछले दिनों तो कि इस गल ते ध्यान देना। वो जी इब्रानियों की खाती बाहर शायद पढ़ाने अपने हरून की मादत वो की होवे बुलाया होवे। मूसा नूं खुदा ने कित्थों फड़ लिता, झाड़ी विचों नज़ारा देखण आया, उत्थों खुदा ने कहा, उत्थों खुदा ने चुनिया नूं, नज़ारा ना देख कहंदा मैं यहोवा आ, अपनी जुत्ती जी ना तेरे पैरों ते ये ला के उत्थे आ परां रख, ये जिस जगह ते तू आया नज़ारा देखदा अग लगी हुई आ, ये जगह पवित्र आ, क्योंकि जिथे खुदा उतरदा वो जगह की हुंदी है पाक होगी। इस करके लोग मंदिर चो गुरुद्वारे की कहते हैं जोड़े परे लाओ जी, परे ला के आने। पता क्यों? उस जगह नूं लोग इदा समझे कि रब की जगह है। इसे करके खुदा खुद बोल के कहता अपनी जुत्ती पैरों तो की कर दे, ला दे। इस करके मेरे भैन भराओ अपनी बुलाहट नूं पहचानो, और ये भी पहचानो कि जिहड़ा कलाम चल रहा खुदा ने इहनूं कहा भी कि अपनी अकल नाल। वैसे सीएनए चर्च आ, रोमन कैथ ये भी प्रचार करते हैं, ये भी अच्छा भाषण दे लेंगे, पर खुदा ने नहीं बुलाया। वो मिशनरी है, मिशनरी चल रहे, मिशनरी चर्च है, उस होली स्पिरिट नहीं आता, उधर कुछ नहीं होंदा उन्होंने अंदर। पर एक अपना एक सबजैक्ट बनाया है, इन्ने देर गीत गाने, इन्नी प्रेयर करनी है अपनी मर्जी ना। हाँ जी, टाइम रखा, इस तो ज़्यादा मैसेज नहीं दे सकते हो, पर असी पवित्र आत्मा की गवाही ना चलने लोग। खुदा सानू थकन भी नहीं दिंदा इत्थे बैठे नूं, ते बोर भी नहीं होण देगा सानू इत्थे, है ना। वो लोग होंदे पता क्योंकि बिना पवित्र आत्मा तो, बिना बुलाहट तो। इस करके मेरे भैन भराओ असी अपनी बुलाहट नूं, अपने पासवान की बुलाहट नूं जानना कि उन्होंने बुलाहट हैगी, जिथे जाने उन्होंने बुलाहट हैगी सेवका जी। जे हैगी तो टच रही हो तो चले जाइयो, बुलाहट नूं जानना है। इस करके मैं तेनों ये मैं फिर मेरा एक टॉपिक आ, आइए
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ पिछले मैसेज वाल जा रहे उत्पत्ति की पुस्तक उत्पत्त पैदाइश। इधर ख्याल सुनिए कि जो यूसुफ आ ਉਹਦੀ फोटो सब तो अच्छी फोटो आ बाइबल दे, ਉਹਦਾ करैक्टर सब तो अच्छा करैक्टर आ, ਉਹਦਾ सारा करैक्टर 10 चैप्टर पढ़ो ना, ਉਹਦੇ करैक्टर ਤੇ ध्यान दो, ਉਹਦਾ करैक्टर की है। इसे करके ਉਹਨੂੰ खुदा इस्तेमाल करता, चाहे गुस्सा नहीं है, ਉਹਦੇ अंदर ईर्खा नहीं है, ਉਹਦੇ अंदर धड़ेबाजी नहीं है, ਉਹਦੇ अंदर बिद्दत नहीं है, नफरत नहीं है, खाली आ बिल्कुल अपने परमेश्वर लिए। जिस औरत ने उत्ते इल्जाम लाया उन्हें बहुते जवाब सवाल थोड़ी किए, जेल जाना मंजूर कर लिया, जवाब सवाल नहीं किए, सैलितियां गल्लां। भरावां ने बदकारी की, भरावां ने मारिया कुटिया, सके भरावां ने खड्डे सिड़ता, एक नूं तरस आया, असमैले हथ बेच दिता, भरा बेच दिता। अज ये भरा एक देश का राजा बन गया। पता क्यों? यदी हंबलनैस इन उपर लाई। प्रीच करना सौखा आ, पर यसू मसीह वर्गा सुभाव बनना औखा आ। ये वो आदमी आ जिहदा नेचर जिहड़ा अपने खुदा वर्गा है, माफ़ करना, क्षमा करना। कोई भी कलाइमनी के मन च कोई गिला हो किसी के प्रति, भरावां ने मारिया, छिल दिता मार मार के, किसी को खूह च सिड़ दिता जाए, वो तो रब सुबह ही खूह च पानी नहीं सी, किन्नी जोर से डिग्या होएगा यूसुफ, बच गया, हड्डी उहदियां बच गई, हड्डियां भी नहीं टुटन दित्तियां रब ने, क्योंकि खुदा ने उहदे तो अपना की लेना सी। जितों खुदा ने अपना काम लेना ना, चाहे जिन्नी मर्जी मुश्किल चो चला जाए, ਉਹਦੀ किन्नी भी मुखालफत की जाए, उन्होंने खुदा ने बचा ही लेना, जिन्होंने परमेश्वर ने बुलाया अपने कबीले। ये हालात बहुत ज़्यादा खराब किए। जिथे जाता दुख, जिथे जाता प्रॉब्लम, मुश्किल खड़ी अगे दे, अखीर आसमान तो खुदा दी ते दया सी। ये बधदा बधदा दुख सहंदा 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 दुख पता किनू आउणगे? जिहड़ा व्यक्ति ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहुंदा ना, उन्होंने उन्ने ही ज़्यादा दुख आउणगे। तुसीं 3 घंटे प्रेयर करनी, गां प्रॉब्लम तेरे घर च खड़ी हो जानी है। तू वर्त रख रख के दुआ करनी, किसी ने आके तेरे नाल इदां दी गल करनी, तेनों उन्होंने जे तो तुसीं अगे चाहुंदे सी वज आईए, फिर यूसुफ वांगू उन्होंने क्षमा कर देना कि जा यार। जे यूसुफ वांगू चाहने खुदा तुहानूं उपर लैवे, बाइबल यही कहती है। और इन्ना दुख सहन तो बाद जिले दे भरा उत्थों आए आ मिस्र विच, अपने बाप दे घरों अंदर वड़ के रोया। चाहिदा सी गुस्सा, ईर्खा, कुछ नहीं है, खाली अंदर गया। उन्होंने नहीं पछाणिया, इन्हें पछाण लिया मेरे भरा आ। पूछा कित्थों आए हैं, पता सारा ही जान के पुछदा है। या ये 3 वारी इहदियां अखां भर रही, फुट फुट के अंदर गया। भरावां नूं नहीं दस्सिया कि मैं यूसुफ हाँ, अंदर वड़ के बहुत रोया। पता क्यों रोया? कि उही भरा आ जिन्हें मैनू मार कुट कुट के मैनू लाल किया, उही भरा आ जिन्हें मैनू कुछ सिक्कियां दे विच बेच दिता सी, ये उही भरा आ जिन्हां करके मैं जेल गया। पर नहीं, मन च नहीं आया, मन च एक मुहब्बत जागी। क्योंकि पता क्यों? क्योंकि असली जिहदे अंदर पवित्र आत्मा आ, वो अपने मुखालफत करने वाले दे अंदर मुहब्बत पाई हुई है, तो मुहब्बत पैदा करेगा, उन्हें प्यार पैदा करना। यूसुफ के अंदर इन्नी मुहब्बत आ, कोई नफरत नहीं। भरा आए आ, पछाण लिया, उन्होंने नहीं पछाणिया, अंदर जाके रोया, अखा अखा साफ करके फिर बाहर आ गया। उन्होंने मिलिया, कित्थों आए हैं, कौन आ तुसी? वो कहते तुहाडे दास, तुहाडे दास है ना, फलाने शहर तो आए। कहते ठीक आ। किन्ने उन्हें कुछ किया, पर नफरत नहीं। अखीर जिले तुसी तीजी बारी रोया ना,
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੱਡੇ 'ਚ ਗਿਰਾਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਟਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਸਿੱਟਿਆ। ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੁਲਾਣੇ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਕਾਂਟਾ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਚਲੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਸਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੋਇਆ, ਰੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਤ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪਦੈਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਾ, ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨੂੰ 4:8 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੇਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਭਰਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ। ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਗਰਦਨ ਕਟਵਾ ਲਈ, ਮਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ 47 ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ, ਇਹਦੀ 47 ਚੈਪਟਰ, ਇਹਦੀ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 10 ਐਤ। फिर याकूब फिरौन ਨੂੰ बरकत दे के फिरौन ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਰਮਸੇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਿਲਕ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਲ ਡਾਢਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਾਜਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ। ਪਤਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦਊਂਗਾ, ਲਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅਵਸਥਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ
ओल्ड टेस्टामेंट व्यवस्था जी व्यवस्था मूसा ने कही और जी गल खुदा ने आदम नूं कही, हाँ जी, ये धरती तेरे तेरे सामने पई है, इनू बीज ते इनू की कर, उपच नूं की कर, कट। बाइबल का खुदा देन वाला बनांदा, देन वाला। बाइबल का परमेश्वर सानू देन वाला बना, पता कदों? जिले साडा सुभाव यूसुफ वर्गा होवेगा ते दुनिया के लोग आके तुहाडे को मंगणगे। तुहानू कित्थों आना वो तुहानू फिक्र करने की लोड़ नहीं आ, तुहानू ये गल फिक्र करने की लोड़ आ कि मैं इदां चलना जिवें यूसुफ चले। लोग लैणगे मंगणगे तुहाडे को आके, सानू 10,000 20,000 दे दो, जरूरत आ। ते खुदा इन्ना इन्ना देना चाहुंदा। बाइबल कहंदी आ, बाइबल कहंदी आ कि बहुतियां कौमां तुहाडे तो आके करकियां लैण। पता क्यों? असी जड़ा खुदा ने आग्या थी ना, बहुत पास्टर लोग भी करते आ, वो भी नहीं दिंदे। बहुत सारे सेवक आ, उन्होंने पुछो तुसीं टाइथ दिन्ने नहीं। बाइबल दी आयतां पुछो, उत्थे इदां लिखिआ ऐ होना चाहिए, ऐ करना चाहिए। सिर्फ गल्लां नहीं है तू ठग आ। बाइबल कहती ठगदे आ तुसीं मैनूं, हैं जी, चोर आ। ते आयतां जिन्ने मर्जी पढ़ा, तेरे पढ़ाने दे नाल नहीं है, तेरे चलन दे नाल आ। ते आशीषां कहंदे मैं ऐ कर देवां, कलाम सुनावां, मेरे चर्च ये हो जाए, होना होना कुछ नहीं है। उदों होना जिले तू ठग विद्या छड़ देंगा। पर मैनू परमेश्वर नहीं कभी ठग कह सकता, मैनू नहीं कह सकता खुदा, क्योंकि मैं खुदा ना इन्हां गल्लां सारियां च अज तक वफादार। इसलिए इन्हां गल्लां च मैं खरा उतरिया यूसुफ सिंह। और इस बंदे इंसान यूसुफ खरा है, भरावां दे प्रति कुछ नहीं है। जे तुहाडे भरा ने किसी ने तुहाडी जगह ले ली आ, लड़ाई हो गई आ, मैं ये कहूँगा यूसुफ ये कहंदा, यूसुफ कहंदा मैनूं कुछ नहीं चाहिए, मैनूं मेरे भरा चाहिए। तो बाइबल एक गल कहंदी यूहन्ना दी पहली पत्री 4 अध्याय च, जिन्हों तू वेख्या अपने भरा नूं उहदे नाल तां तू प्यार करदा नहीं, तो जिन्हों नहीं वेख्या उन्हां किवें करेंगा? जिस भैन नूं तू देखदी पे उहदे तो तेरे मत्थे ते वट पै रहे हैं, हाँ जी, तो जिन्हों नहीं वेख्या उहदे नाल किवें करेंगे? ये बाइबल की गल। ये जिहड़ी लाइन है ना 4 दे कित्थे लिखा भी, जे कोई आखे पई मैं परमेश्वर नाल प्रेम रखदा हाँ, जे कोई व्यक्ति कहंदा असीं यसू मसीह नूं मनदे, असीं मनदे हैं ना, परमेश्वर नाल प्यार रखते हैं, और फिर अते अपने भरा नाल वैर रखे, अपने भरा नाल मन च कुड़तन रखे, तां ओ झूठा है। ये झूठा, क्योंकि जेड़ा अपने भरा नाल जिसनूं उसने वेख्या है प्रेम नहीं रखदा, जिस भरा नूं तू वेख्या उहदे नाल तेरा प्रेम नहीं, जिन्हां तू मिलदा तेरे नाल दा उहदे नाल तेरी मुहब्बत नहीं। वो परमेश्वर नाल जिन्हों उसने नहीं वेख्या जिस परमेश्वर नूं तू नहीं वेख्या प्रेम नहीं रख सकदा, उहदे नाल किवें तू प्रेम रखेगा? किवें रखेगा? बाइबल कहंदी तू नहीं रख सकता। प्रेम भरावां दे पापां नूं ढक दिंदा। छोटियां छोटियां जगह 2-2 5-5 मरले विच लोकां दियां लड़ाइयां हुंदियां वेख्या घरां 'च, 3-3 4-4 मरले पिछे भरा फस पैंदे। ये मेरी लाइफ का तजर्बा है, फसदे भरा, तू मेरी जगह इन्नी इन्नी कंध ऐ कर। ये लोग जिहड़े दावे करदे असीं नामदान लिता होया, असीं भी रब नूं मनदे हां, असीं भी जायदा फलानी जगह, पर रब वाला कम कोई नहीं। इनू ख्याल नाल सुणीए, बाइबल की कहंदी आ, असीं परमेश्वर नूं नहीं वेख्या, भरा नूं तां वेख्या। तेरे भरा नाल तेरी किन्नी मुहब्बत आ, पहले उन्हां जाके रिश्ता ठीक कर, उहदे नाल कर, फिर तू ऐनूं आई। यह यूसुफ के अंदर यह गल है, भरावां ने सब कुछ फिनिश किया, पर अंदर पवित्र आत्मा, इसलिए राजा फिरौन ने कहा सी जिन्हें उन्हें दर्शन दसता उन्होंने कि इदा सुकाल आ रहा, कष्ट आ रहा, तो तुसीं कोई इदा का बंदा बुलाओ बुद्धिमान जिहड़ा पूरे देश लिए इदा का काम करे। तो उन्हें पता राजा ने की किया, कहता तेरे नालों ज़्यादा बुद्धिमान कौन हो सकदा? कहता राजा कह रहा फिरौन मैं देख रहा तेरे अंदर परमेश्वर का की आत्मा आ, कि तुहानू और मैनू कभी किसी ने कहा तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है? उदों कहूगा अगला जिले धड़ चो देखूगा कोई, साढ़े च दिखता ही नहीं आत्मा हैगा कि नहीं हैगा।
ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਨੇਮ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਨੇਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਸੇ ਦੱਸਦਾ, ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਐ ਹੋ ਜਾਏ, ਐ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਕਟਾਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਲੇ ਤਸਵੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਟੋ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਾਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਗਟਰ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸੋਟੀ ਥਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੱਤਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਦੇਣੀ। ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਅਗਲਾ? ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਆਸਾ ਸਿੱਖ ਜੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਮ ਜਵਾਬ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਯੂਸਫ ਜਦ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪਦੈਸ਼ ਤੋਂ, ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਦੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ। ਯੂਸਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਸਫ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਆ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਰ ਪਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬੈਗ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀ 11, 11:30, ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੀ 40 ਮਿੰਟ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰੌਂਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ
फिर मैं कई 11:45 कई 11:15 बजे मैं दसदा नहीं कि मैं प्रेयर करन लगा मैं लेट हो गया यार सॉरी। मैं कई बार उत्ते उतरदा तो मैनू उत्थे उतर के एक आवाज़ कहती है ना वो मैं सुन लेना, फिर मैं पूरे राउंड मार के इत्थे रात प्रेयर करता, मेरा कितना भी टाइम हो जाए। मेरे भैन भराओ, जिन्ना ज़्यादा तुसी खुदा दी नज़दीक रहोगे उन्ना ही तुहाडा सुभाव तुहाडे खुदा वर्गा हुंदा जाएगा। उन्हें तुसीं यूसुफ वांगू जिन्ना सॉफ्ट होंदे जाओगे उहदे पवित्र आत्मा के जिहड़े काम आ तुहाडे च प्रगट होंदे जाणगे। थोड़े दिन पहला मैं सड़क ते खड़ा सी, महिमा नहीं आ खुदा नूं जला ला सारियां गल्लां च। वो 3 जाने खड़े सी, 4 थोड़े दिन होए ने, 10 दिन भी नहीं होए ने। मैं किसी नाल गल कर रहा, एक पागल व्यक्ति आया, मैंटल कपड़े पाड़े उन्हें आके मेरे पैरों ते ने सिर रख, वो भी खड़े आ। शैतान नूं पता आ, विश्वासियां नूं नहीं पहचान, विश्वासी पाक रूप आके भी पहचान नहीं करते रब दा बंदा कौन आ, लेकिन वो मैंटल व्यक्ति शैतान दा मेरे पैरों उत्ते ने अपना सिर रखा, गल कर रहा सी, सिर रख के तो मैनू ऐ करके तो चला गया। ये 3 बारी होया। अगे एक दिन खड़े सी रस्ते च, एक पागल आया, 2-3 पास्टर होर खड़े सी मेरे नाल, उन्हें मेरे उन्होंने विचों निकल के मेरे पैरों के सामने चुक गया। एक दिन भाजी राम मूर्ति सड़क पर आ रहे थे, एक बड़ा जवान कहता 10 बंदे पुलिस वो च शतमैं, मैं दूरों देखा, मैं क्या चीवल स्पिरिट आ, बड़ा जवान सी, वो दूरों चुक गया। राम मूर्ति भाजी मेरे नाल उन्होंने देखा, मैं क्या शैतान नूं पता दूरों कि रब दे बंदे कौन आ, वो देख के चुक जाता है। बाइबल कहती ना मरकज 5 यसु मसीह जी लिया कबरां चों निकल के आके वो पैरों च की हो गया, पर जिदे अंदर सही पवित्र आत्मा ना, पवित्र मेरे करके नहीं, सही पवित्र आत्मा, वो सामने शैतानां नूं की होगा, चुकना पाएगा शैतान। जिधर सही होली स्पिरिट आ, तुसीं कित्थे भी खड़े होवो, दुष्ट नूं तेरे सामने गिर जाना है। ये यूसुफ आ, यदि फोटो देखिए यूसुफ दी, अंदर कोई नफरत नहीं। गोशन की जगह सब तो महंगी जगह ते जिन्होंने मारिया कुटिया, उन्होंने पता की होया, बाइबल कहती थोड़े दिनों बाद इहदा डैडी मर गया यीकू, इधर लिखा है। आओ सिर्फ मैं टच करना चाहना, जिसले मर गया तो की होया। 50 चैप्टर पढ़िए पहलों, वह मैं शॉर्टकट तुहानूं टच करना चाहना। हाँ पढ़िए 50 चैप्टर। यूसुफ अपने पिता के मूँह उत्ते डिग के उस उत्ते रोया। जिले यूसुफ मर गया 130 साल का होके, ਉਹਦਾ डैडी अपना बेटा ਉਹਦਾ यूसुफ अपने डैडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, रोया, रो पिया, और ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। फिर यूसुफ ने अपने टहलुआं ਨੂੰ अर्थात वैदां ਨੂੰ आग्या दिती, हाँ ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰਨ। और ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਉਂ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। सुनिए 40 दिन अफसोस आ। हुण 10वां हिस्सा आया 4 दिन। हुण चौथे दिन जे कोई मर जांदा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸੋਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 70 ਦਿਨ ਰੋਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਦੱਬੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਣ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਡੈਡੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ।
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਅਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤੇਥੋਂ ਸਹੁੰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਉਤਾਹਾਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਹਿਲੂਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੂਸਫ ਅਧੀਨਗੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸਵਾਰ ਵੀ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਸੋ ਅਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਤਾਦ ਦੇ ਪਿੜ ਤੀਕ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਢਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਸੋਗ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੋਗ ਨੂੰ ਅਤਾਦ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਿਸਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਬੇਲ ਮਿਸਰਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਕਫੇਲਾ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ, ਜਿਸ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਫਰੋਨ ਹਿੱਤੀ ਦੇ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿਲਕ ਲਈ ਮਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਵੀ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹੂਗਾ, ਡੈਡੀ ਕਹੂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਬਾਮ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 15 ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮਨ ਕਪਟ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਜਾਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਸਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਯੂਸਫ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲਵੇਗਾ? ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਡੈਡੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖ ਕੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੱਲਿਆ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਬੰਦ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਚਰਚ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜੀ ਬੰਦ ਆ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮਤਹਿਤ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਯੂਸਫ ਵਾਂਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਰੋਇਆ ਦੇਖੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਡਰਿਆ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ?
ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ क्षमा ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਯੂਸਫ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਪਾਇਆ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਰੋ ਪਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ, ਡੈਡੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। किसी ने मेरे पैसे मार लिते क्यों ना मैं लड़िया जाके उन्होंने उच्ची बोलिया, तेरे अंदर होली स्पिरिट नहीं है। जे तू ये जाके क्या तेन होली स्पिरिट भरा दे दे तेरा थैंक यू भैन मेरीए, जे दे देंगी तां भी तेरा धन्नवाद है, नहीं तो तां भी तेरा धन्नवाद है। असली होली स्पिरिट का सिस्टम यही है। ये नोट करिए, हरून की मां का बुलाया होवे ਉਹਦੀ ਬਲਾਹਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ। ਜਿਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਿਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡੀਲ ਡੋਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਡੀਲ ਡੋਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਡੀਲ ਡੋਲ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਚਰ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੌਣ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਉਲ ਔਰ ਡੀਲ ਡੋਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਿਸਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਨੇ ਆ। ਮੁੰਦਰੀ ਲਾਈ, ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਵਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਮਸੀਹ ਲੋਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਰੌਨ ਆ, ਪਰ ਫਰੌਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਾਤੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋੜਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬਦਰੂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਬਲਾਹਟ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਕਿਹੜੀ ਬਲਾਹਟ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੂੰਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟੂੰਗਾ, ਏਡਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟੂੰਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮਸੀਹੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਰੋ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਰਾ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਲੇ ਰੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਚੁੱਕ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰੋ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਇਆ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾਈ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਲਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾਈ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਅੰਨੇ ਨੇ ਪਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲ ਲੈਣੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੀ ਗਈ, ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਭਜਾਈਏ। ਸੁਣੀਏ, ਦੌੜਿਆ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਵਾਈਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਗੁੱਟੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਭਲਾਈ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਦੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਸੀ, ਰੋ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 10 ਚੈਪਟਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਲਾਈ 'ਚ ਬਦਲਤਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੇ? ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋ ਦੁਆ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯੂਸਫ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨਾਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਖੱਡੇ ਸੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਬੁਲਾਹਟ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੁਲਾਹਟ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਤਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦਿਨਾਕਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਬਲਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੇ।
क्योंकि कलीसिया के पैर नहीं ना होंगे चर्च के, ये कलाम तो बाहर होंगे आ, कंधे आ, असीं प्रभु दे विच होंगे नहीं है, दावे करते होंगे नहीं है प्रभु दे विच, दावे करते हैं। उन्हें आके बीज बोया पास्टर मनीर ने, कलीसिया डिवाइड करती। 2-3 साल पास्टर बलकार ने बड़ा काम किया, लोग आन लग गए। 2-3 साल बाद छुट्टी हो गई। पता क्यों? मनुखों के ठहराए हुए नहीं चलने, खुदा के ठहराए हुए चलने। अज नोट करो, मनुखों के मसा किए हुए, मनुखों के तेल लाए जिन्हों ते ये नहीं चलने, चलणगे 2-3 साल, 3 साल बाद खत्म, फिनिश। खुदा कहेगा यूसुफ मंगू मौत भी नहीं आएगी, मारने वाले भी फेल होणगे। खुदा ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 6 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਦਲੂਆਂ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ लिखा। वो पेपर मैं वेख्या मेरिया इन्हां अखां ने 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कोयम्बतूर गया, मद्रास तो अगे 12 घंटे दा रहा। उन्हें पेपर चक के दिखा लिया, उत्ते लिखा सी मैं यीशु मसीह, हाँ जी, मैं प्रभु यीशु मसीह दिना करन अपने बेटे नाल वाचा बांधा है। ये शर्तां जिहड़ियां ने मैनूं कईयां लिखियां मैं पूरियां करूँगा। फिर उन्होंने काम छड्डिया, लिखा लिया। इसे करके जिस मीटिंग च भी होंदे सी ना, तो यसु मसीह नूं आना पैंदा सी। पता क्यों? किदां दा रिश्ता गहरा होऊगा, किदां दी मुहब्बत होगी परमेश्वर नाल, उन्होंने आना पैंदा सी थल्ले, प्रभु नूं आके खड़े होना पैंदा सी। ऐसे बंदे, इदां दे बंदे को चले जाओ, सुनन दा नज़ारा आ, जिथे खुदा भी होवे ते खुदा दास भी। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, इदां दे भगत आ। असी चैलेंज करते हैं इस गल का, असी रब नाल रिश्ता रखिया तो किसी का रिश्ता करवा सकते, असी उहदे नाल जुड़े तो किसी को जोड़ सकते। मैं देखा मेरिया इन्हां अखां ने पिंड गड़े विच रात नूं 10:30 10:30 का टाइम से अखां ने देखा परमेश्वर नूं, इन्हां अखां ने देखा है 89 दे विच 1999 में। इन्हां अखां ने रात नूं वेख्या यसु मसीह। इन्हां कन्नां ने कितनी वारी आवाज़ सुनी परमेश्वर की, सुनी आवाज़। ये मैं तुहानूं दस रहा, एक गल्लां वो नहीं कि रब रब करया करो, शब्दां नाल नहीं है, कम्मां दे। इस करके मेरे भैन भराओ, मसीह यसु विच मैं तुहानूं ये कहना चाहुंदा, अपनी बुलाहट नूं पहचानना है। इन्हें भरावां नाल वैर लेकिन एक भरा हो रहा, जिस 4 चैप्टर पढ़ते ना उत्पत्ति का, 4 चैप्टर काइन ते हाबल बारे, एक भरा ने भरा नूं मारता, खून करता। जिले खून किया उन्हें सोचा किसी ने नहीं वेख्या, बाइबल कहती काश तो परमेश्वर ने वेख्या। 4 चैप्टर की 3 कैद पढ़ना की लिखा, पैदाइश उत्पत्ति। मेरे भैन भराओ, जे भरा ना मुहब्बत नहीं, भरावां नाल नहीं, तो तुहाडी प्रार्थना, जे तेरी भैन ना किसी ना हीनता द्वेष भावना आ, हाँ जी, ईर्षा आ, तो रिश्ता ठीक कर, नहीं तो दुआ ना करी, सुनी नहीं जानी। तुसीं मनो कहो कि तुहाडा रिश्ता उन्हां खराब आ, मैं जाऊँगा, मैनूं याद करावे कोई कि तुहाडा रिश्ता भाजी उन्हां ठीक आ, जे नहीं होगा तो मैं जाऊँगा, उहदे कोल जाके कहूँगा हाँ सॉरी यार, मैं तेनों गल कही, माफ़ी मंगूंगा। पता क्यों? क्योंकि मैनूं मेरे परमेश्वर नाल रिश्ता ठीक रखना है। जे मैं ठीक नहीं रखूँगा, मैं तुहाडे ते हथ रख के देवां, तूं ठीक नहीं होना। जे मेरा पिछों रिश्ता ठीक आ, फिर मैं दुआ करूँगा, तो वह तुहानूं फायदा, वह बैनीफिट तुहानूं होगा। सिर्फ मैनूं एक नूं रिश्ता ठीक करना तो हज़ारां नूं फायदा होना। तुसीं एक ने अपनी जिंदगी ठीक करनी यूसुफ वांगू, तो देशां दे देश तुहाडे द्वारा बरकत का कारण, तुसीं बरकत का कारण बन जाओगे। पढ़िए कि लिखा 4 चैप्टर 2-3 ऐत पढ़ना। तद आदम ने अपनी तीवी हवा नाल संग किया। 3 चैप्टर पढ़, 3 आयत 4 पढ़, हाँ पढ़, हाँ। तद आदम ने अपनी तीवी हवा नाल संग किया अते वह गर्भणी हुई अते कायन नूं जणी।
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਜਣੀ, ਅਰ ਹਾਬਲ ਇੱਜੜਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਾਲੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਇਨ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਾਇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਾਇਨ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੀ ਉਤਪਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦਾ ਦਸ਼ਵੰਤ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਟ ਚੜਾਈ। ਔਰ ਹਾਬਲ ਵੀ ਇੱਜੜ ਦੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਏ ਸਾਰੇ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰ ਕਾਇਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਥੋੜੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਪਸੰਦ ਥੋੜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਯੂਸਫ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੁਆ ਦਾ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭੇਟ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਚਰਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੋਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਲ ਕੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜਾ ਸੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਐਡਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਐਡੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਖੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ, ਸੋ ਕਾਇਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ 10 ਗਿਆ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਨ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਲੀਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਾਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਜਿਲੇ ਭੇਟ ਕਬੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਪਦੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਉਤਾਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਸਫ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਤਾਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹਟੇਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲੋਰਡ। ਰਮਾ ਸ਼ਤਲੀ ਬੋਰੀ ਅਲਾ ਯਰਾ ਲਾਲਾ ਯਲਾ ਰਿਗਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਟ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਛੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਲੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋ। ਤੂੰ ਪਰਬਲ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ, ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਖੂਨ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਇਤਿਹਾਸ 16:9 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਯੂਸਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਲੇ ਬਣੋਗੇ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 32ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਲੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਮਸੀਹ।